after the discussion about the continuity of life, in which we have discussed about chromosomes, relationship between chromosomes, genes and DNA. We have talked about different components that make up DNA. Today we're going to talk about the chromosome number. First we're going to talk about chromosome number, then after we're going to talk about the structure of the chromosome. So, as far as chromosome number is concerned, the number of chromosome is always constant for a particular species. Whether it is Drosophila, whether it is human being, whether it is banana, whether it is dog, the number of chromosome always remains constant for a particular species. For example, in our case it is 46 number of chromosomes. In the case of Drosophila it is 8 number of chromosomes. In the case of dogs it is 78 number of chromosomes. Whatever breed of dog that we talk about has the same number of chromosomes. Similarly, whatever caste, color, creed of human beings we talk about, the number of chromosome remains constant. So this number does not change for a particular species. Number of chromosomes in each and every cell of our body is same. That means we are made up of trillions of cells, and all these trillions of cells have the same number of chromosomes, that is 46. 46 number of chromosomes. And our body cells are made up of diploid. It is the number of chromosome is represented as 2n, which means it is diploid, that is complete set of chromosome. Nucleus of a somatic cell contains 2 homologous chromosomes. Remember that every nucleus in our body, in the cells that make up our body, they have 2 sets of chromosomes, or we can say 2 homologous chromosomes. One set comes from the father, that is called the paternal chromosome, and the other set comes from the mother, which is called the maternal chromosome. That means if we have, in our case, we have 46 number of chromosomes. Out of this, 23 comes from father. This is called paternal. Another 23 comes from mother, which is called maternal. No wonder we look somewhat like our mother and somewhat like our father, because we have sets coming from both the parents. In the case of men, the number of chromosomes is 46, which means we have got 2n number of chromosomes. 2n means diploid. Each and every cell of our body contains 2n number of chromosomes, or we can also say 23 pairs of homologous chromosomes. 23 pairs of homologous chromosomes. Now, it is very important that we remember that number of chromosomes a particular species has does not determine the complexity of the organism. That means जति नै क्रोमोजोम नम्बर होस्, बेसी होस् या कम्ती होस्, त्यसले चाहिँ त्यो कतिको एडभान्स्ड अर्गानिजम हो त्यसमा चाहिँ डिटरमाइन गर्दैन। यसको लागि हामीले एक्जाम्पल लियौं। इन द केस अफ डग्स देयर इज 78 number of chromosomes, which means 39 pairs in the case of dogs. But in the case of human beings it is only 23 pairs. 39 pairs छ भने चाहिँ अझै एडभान्स हुनुपर्ने नि, but that is not possible. That is not determined by the number of chromosomes. So number of chromosomes ले चाहिँ यो चाहिँ डिसाइड गर्दैन कि त्यो अर्गानिजम चाहिँ कतिको एडभान्स या कतिको के रे वेल डेभलप छ भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ भन्नु डिसाइड गर्नु सक्दैन। अघि नै मैले भनिहाले हाम्रो बडी सेल्स भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले सोमैटिक सेल्स पनि भन्न सक्छौं।
बडी सेल्स या त यसलाई हामीले सोमेटिक सेल्स पनि भन्न सक्छौं यो बडी सेल्समा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोसोम इज अलवेज 2n 2n means 46 number of chromosomes, or we can, when we say it in pairs, it is 23 pairs 23 वटा पेयर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिप्लोइड भन्छौं बडी सेल्स or सोमेटिक सेल्समा चाहिँ 2n हुन्छ नम्बर अफ क्रोमोसोम्स चाहिँ 46 हुन्छ नम्बर अफ पेयर्स चाहिँ 23 हुन्छ तर when we talk about reproductive cells या त हामीले यसलाई germ cells पनि भन्न सक्छौं reproductive cells or germ cells which basically make up the spermatogonia या त oogonia अब स्पर्माटोगोनियाबाट के बनिन्छ स्पर्म्स अनि oogonia-बाट ओवा और एग्स इनरमा चाहिँ the number of chromosome is exactly half the number of chromosome that is present in the somatic cells so somatic cells मा 2n भनेपछि इनरमा चाहिँ n half मात्रै हुन्छ that means 23 वटा मात्रै हुन्छ not 23 pairs 23 वटा मात्रै हुन्छ in the case of spermatogonia and oogonia which makes up the sperm and the ova spermatogonia in the case of males and oogonia in the case of females इनरमा चाहिँ half the number of chromosomes मात्रै हुन्छ so हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ कि हाम्रो general body cells मा चाहिँ 2n number of chromosomes छ that means complete set of chromosome which is 23 pairs or 46 number of chromosomes whereas in the germ cells or the reproductive cells which later on give rise to sperms and ova respectively in the case of male and female तिनीहरुमा चाहिँ half the number of chromosomes मात्रै हुन्छ आधी मात्रै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ haploid भन्छ when only half the number of chromosome is present त्यसलाई चाहिँ भन्छ haploid यो चाहिँ as far as the number of chromosomes is concerned or we can talk about chromosome number now let's carry on with the structure of chromosome number को बारेमा हामीले डिस्कस गरिसक्यौं अब क्रोमोसोम नम्बर आफ्नो आफ्नो अर्गानिजमको आफ्नो आफ्नो हुन्छ जस्तो म्यान को हुन्छ और ह्युमन्स को हुन्छ 46 या 23 pairs डॉग्स को हुन्छ 78 or 39 pairs त्यस्तै ड्रोसोफिला को 8 या 4 pairs यसरी चाहिँ different organisms को number of chromosomes say different हुन्छ so and it is constant for a particular species men भन्ने बित्तिकै हामीले याद गर्नुपर्छ 46 number of dogs भन्ने बित्तिकै 78 ड्रोसोफिला भन्ने बित्तिकै 8 now let's talk about the structure of chromosome अब स्ट्रक्चर अफ क्रोमोसोम हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो डायग्राम बनाएर हेरौं हामीले यसको कन्स्ट्रक्सन जम्मा 2-3 वटा हुन्छ 2-3 वटा कन्स्ट्रक्सन हुन्छ तिम्रो किताब भन्दा अलिकति भिन्दै छ यो यसलाई चाहिँ भन्छ प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन और यसलाई सेन्ट्रोमियर पनि भन्छ यसले चाहिँ के रे क्रोमोसोमलाई चाहिँ दुई भागमा डिवाइड गर्छ ओके त्यहाँदेखि आउँछ
यो first constriction, or we can say secondary constriction. यो constriction जुन चाहिँ छ यसबाट चाहिँ न्यूक्लियस बनिने क्षमता हुन्छ, त्यसै कारण यसलाई चाहिँ भन्छ न्यूक्लियोलर अर्गनाइजर। न्यूक्लियोलर अर्गनाइजर पछि जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ सैटेलाइट। यो पनि अर्को सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन छ। त्यसको पछि चाहिँ यो जुन चाहिँ भाग छ यसलाई चाहिँ भन्छ टेलोमियर। तिमीहरूको अहिले याद गर्नुपर्ने चाहिँ यति नै हो, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि यसको भित्र चाहिँ हाम्रो क्रोमेटिड छ। अनि यो क्रोमेटिडहरु चाहिँ दुईटा छ, which is made up of DNA। यो क्रोमेटिडहरु चाहिँ DNA ले बनेको छ। अनि यो सेन्ट्रोमियरमा चाहिँ दुईटा क्रोमेटिड चाहिँ भेट हुन्छ। यति चाहिँ तिमीहरूले एज फार एज डायग्राम इज कन्सर्न तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ DNA डबल हेलिक्स इज टाइटली कोइल्ड। यो जुन चाहिँ DNA, अब यो जुन चाहिँ क्रोमेटिड छ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि क्रोमेटिड। यो चाहिँ डायग्राम तिमीहरूको किताब भन्दा अलिक डिफरेन्ट छ, त्यसै कारण तिमीहरूले चाहिँ यो डायग्राम चाहिँ सारेकै राम्रो ल। यो चाहिँ स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम। अब स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोमको हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि भिन्दै छ। त्यति बेला क्रोमोजोम भिजिबल थिएन, त्यसै कारण यो बाहिरकोलाई पेलिकल भन्थ्यो मेम्ब्रेनलाई, अनि भित्रकोलाई चाहिँ म्याट्रिक्स भन्थ्यो। तर अब यो चाहिँ प्रिमिटिभ टाइप अफ डायग्राम हो। प्रिमिटिभ जुन चाहिँ पहिला हामीले जुन चाहिँ फर्स्टमा क्रोमोजोम इमेजिन गरेर बनाएको हो। तर अहिले क्रोमोजोम हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बाहिरको यो मेम्ब्रेनहरु चाहिँ हुँदैन। तर अब त्यो चाहिँ तिमीहरूले हायर क्लासेसमा अझै पढ्दै जान्छौ। रिमेम्बर दैट DNA डबल हेलिक्स इज टाइटली कोइल्ड अराउन्ड हिस्टोन प्रोटिन्स। यो अस्ति पनि हामीले कुरा गरिसकेको हो। हिस्टोन प्रोटिन्समा 8 वटा अप्टामियर हुन्छ, 8 वटा हिस्टोन प्रोटिन्स यसरी बसेको हुन्छ। यो 8 वटा हिस्टोन प्रोटिन्समा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ DNA चाहिँ यसरी कोइल भएर बसेको हुन्छ। अनि यसलाई अस्ति पनि हामीले कुरा गर्यौं, यसलाई भन्छ न्यूक्लियोसोम भनेर कुरा गर्छौं। अनि यो भित्रको जुन चाहिँ प्रोटिन छ त्यसलाई चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन भन्छ, जुन चाहिँ कोर हुन्छ, जुन चाहिँमा चाहिँ त्यो DNA वाउन्ड भएर बसेको हुन्छ। तर यो सबै हामीलाई इट्स नट भिजिबल। भिजिबल कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जब सेल स्टार्ट्स सेल डिभिजन। When the cell starts cell division, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ तन्किएर बसेको DNA छ तिनीहरु चाहिँ कन्डेन्स हुँदै जान्छ, तिनीहरु चाहिँ छोटो अनि मोटो हुँदै जान्छ, जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रोमोजोम चाहिँ भिजिबल हुँदै जान्छ। अनि स्पेशली कहिले एकदमै डिस्टिंक्टली भिजिबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हो मेटाफेज। अब यो मेटाफेज भनेको के हो? डिफरेंट स्टेजेस अफ सेल डिभिजन। There are different stages of cell division: interphase, prophase, then metaphase, then anaphase, then telophase. The थुप्रै phases around छ। त्यो phase चाहिँ जब हामीले cell division को कुरा गर्छौं त्यति बेला आउँदै छौं। So this is basically the structure of chromosome. अब यो क्रोमोजोम मा पाइने जुन चाहिँ स्ट्रक्चरहरु छ तिनीहरुको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गरौं। सबैभन्दा पहिला क्रोमेटिड। क्रोमेटिड जुन चाहिँ क्रोमोजोमको भित्र हुन्छ त्यो दुईटा हुन्छ, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। क्रोमेटिड ड्युरिङ मेटाफेज इच क्रोमोजोम कन्सिस्ट अफ 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स कल्ड क्रोमेटिड। अहिले हामीले डायग्राममा देखिहाल्यौं दुईटा भित्र जुन चाहिँ त्यो बिडेड अपियरेन्सको जुन चाहिँ लामो लामो के रे तारहरु जस्तो थियो हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्रोमेटिड। त्यो चाहिँ अब कहिले भिजिबल हुन्छ भन्दाखेरि मेटाफेजमा। अनि एक-एकवटा जुन चाहिँ के रे दुईटा क्रोमेटिड छ त्यो क्रोमेटिडको एक-एकवटा क्रोमेटिड चाहिँ स्ट्रान्ड अफ DNA ले चाहिँ बनेको हुन्छ।
अनि त्यसमा त्यो डिएनए चाहिँ फेरि भित्र कोइल भएर बसेको हुन्छ केसमा भन्दाखेरि हिस्टोन प्रोटिन्समा। यो हामीले अगावै कुरा गरिसकेका छौँ। त्यो एकवटा जुन चाहिँ क्रोमाटिड दुईटा क्रोमाटिड छ त्यो चाहिँ हामीले अघि कुरा गर्यौँ सेन्ट्रोमियरमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ भेटेर बसेको हुन्छ सेन्ट्रोमेरिक रिजनमा चाहिँ। अनि यो कहिले यो क्रोमाटिड चाहिँ सेपरेट हुन्छ एकअर्कादेखि छुट्टिन्छ। जस्तो अब यो दुईटा क्रोमाटिड छ यहाँनिर सेन्ट्रोमियर छ यो सेन्ट्रोमियरमा छुट्टिने बेला चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि एनाफेजमा। यो पछि हामी सेल डिभिजन पढ्दाखेरि अझै क्लियरली बुझ्छौँ। एनाफेजमा चाहिँ यो दुईटा क्रोमाटिड चाहिँ छुट्टिन्छ। यो दुईटा क्रोमाटिड चाहिँ कहाँ भेट भएको हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोमियरमा। अनि अब यो सिन्थेटिक फेजमा चाहिँ के हुन्छ देयर आर डिफरेन्ट फेजेस। सेल साइकलको एउटा सिन्थेटिक फेज हुन्छ सिन्थेटिक फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ क्रोमाटिड छ यसले सजिलो बुझ्नु यस्तो खालको यो छ क्रोमोजोम। यो क्रोमोजोमले फेरि यहाँनिर चाहिँ अर्को दुईटा आर्म पनि दिन्छ। द्याट मिन्स यसले चाहिँ सिस्टर क्रोमाटिड्स बनाउँछ। यो जुन चाहिँ क्रोमाटिड अलरेडी छ त्यसले चाहिँ अर्को क्रोमाटिड पनि त्यसरी नै बनाउँछ। यो दुईटालाई चाहिँ भन्छ अस्ति पनि कुरा गर्यौँ हामीले सिस्टर क्रोमाटिड बनाउँछ। यो चाहिँ एउटा क्रोमोजोम। अब यहाँ समयमा यसको होमोलोगस पेयर छ भने चाहिँ यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ नन सिस्टर क्रोमाटिड। सो यो कहिले बनिन्छ भन्दाखेरि एस फेजमा। तर यसको पनि हामीले डिटेल चाहिँ कहिले कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि जब सेल डिभिजनको कुरा गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। ओके अलराइट हामीले प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सनको बारेमा त कुरा गरिसक्यौँ। अब क्रोमाटिडको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। अब लेट्स क्यारी अन विथ प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सन विच इज अल्सो कल्ड सेन्ट्रोमियर। सेन्ट्रोमियर पनि भन्छ यसलाई काइनेटोकोर पनि भन्छ। काइनेटोकोर चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि काइनेटिक कम्स फ्रम द वर्ड मुभ अर मोसन अर मुभमेन्ट। त्यसै कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ काइनेटोकोर पनि भन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्लेट हुन्छ। जस्तो अब यो क्रोमोजोम भयो यो क्रोमोजोममा यहाँनिर एउटा प्लेट जस्तो हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ सेन्ट्रोमियर अर प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सन अर काइनेटोकोर। यो प्लेटमा चाहिँ पछिबाट गएर के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ सेल डिभिजन यो स्पिन्डल फाइबर्स भन्ने जोडिन्छ जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ क्रोमाटिड छ त्यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्छ छुट्याउने काम गर्छ। जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा सेल बनिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आधी भाग त्यो के अरे क्रोमोजोमको जान्छ। जस्तो यसको यो एउटा क्रोमोजोमलाई उता लान्छ अर्कोलाई यता लिएर आउँछ। त्यसपछि केले तान्छ भन्दाखेरि यो स्पिन्डल फाइबर्सले तान्छ। सो इट इज अ पोइन्ट वेयर द टू क्रोमोजोम्स सेपरेट फ्रम इच अदर आफ्टर सिन्थेटिक फेज। अनि यसको बारेमा पनि हामी जब सेल डिभिजनको कुरा गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो डिटेलमा यसको स्पिन्डल फाइबर्स भनेको के हो अनि स्पिन्डल फाइबर्सले कसरी तान्छ त्यसको कुरा गर्छौँ। अब डिपेन्डिङ अपन द पोजिसन अफ द सेन्ट्रोमियरको पोजिसन माथि चाहिँ यो के अरे सेन्ट्रोमियर अर द प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सनको पोजिसन माथि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्रोमोजोम्स अन द बेसिस अफ पोजिसन अफ द सेन्ट्रोमियर हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्रोमोजोम्स देख्छौँ। सबैभन्दा पहिला टिलोसेन्ट्रिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रोमोजोम हो भने सेन्ट्रोमियर चाहिँ एकपट्टि हुन्छ। अनि यस्तो खालको क्रोमोजोम्स चाहिँ बेसी लास्ट पनि गर्दैन यो चाँडै नै सिद्धिहाल्छ यो सकिहाल्छ डिस्ट्रोय भइहाल्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ टिलोसेन्ट्रिक व्हेन द सेन्ट्रोमियर इज एट वान एन्ड। त्यहाँदेखि नेक्स्ट आउँछ एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम चाहिँ कस्तो खाले यो क्रोमोजोम भयो यहाँ सेन्ट्रोमियर भयो यहाँनिर सानोबाट भाग यता हुन्छ
क्रोमोजोमको सानोबडा भाग मात्रै माथि हुन्छ यो सेन्ट्रोमियरदेखि उता पनि हुन्छ सानोबडा भाग सो यसमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोमियर इज टुवर्ड्स वान अफ द एन्ड त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्रोसेन्ट्रिक त्यहाँदेखि आउँछ नेक्स्ट आउँछ सब मेटासेन्ट्रिक सब मेटासेन्ट्रिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रोमोजोम भयो यो सपोज बीच हो भने यहाँनिर सेन्ट्रोमियर छ यो चाहिँ बीचमा पनि छैन एकपट्टि छेउमा पनि छैन अलिकति यता यता छ यो चाहिँ बीचमा पनि छैन अनि छेउपट्टि पनि छैन यसलाई चाहिँ भन्छ सब मेटासेन्ट्रिक त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ आउँछ मेटासेन्ट्रिक चाहिँ एक्ज्याक्टली यो दुई भागको बीचमा हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ मेटासेन्ट्रिक जब सेन्ट्रोमियर चाहिँ दुईटा आर्म अफ द क्रोमोजोमको बीचमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ मेटासेन्ट्रिक नाउ whether chromosome has the centromere or not on the basis of that centromere छ कि छैन on the basis of that चाहिँ यो चाहिँ हामीले पोजिसनको कुरा गर्यौं अब क्रोमोजोममा त्यो सेन्ट्रोमियर चाहिँ छ कि छैन त्यसमाथि चाहिँ फेरि अर्को नाम छ यसलाई चाहिँ भन्छ असेन्ट्रिक that means no centromere सेन्ट्रोमियर छैन यसमा चाहिँ there is no centromere at all अब अर्को आउँछ मोनोसेन्ट्रिकमा चाहिँ one centromere डाइसेन्ट्रिकमा चाहिँ two centromere अनि पॉलीसेंट्रिकमा चाहिँ many centromere so depending upon whether the centromere is present or not we have four different types acentric ma chaina centromere chaina acentric bhayo centromere एउटा मात्रै छ भने त्यसलाई मोनोसेन्ट्रिक भन्छ सेन्ट्रोमियर दुईटा छ भने डाइसेन्ट्रिक अनि बेसी छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ पॉलीसेंट्रिक अब यसमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ सेन्ट्रोमियर प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल एज फार एज सेल डिभिजन इज कन्सर्न सेल डिभिजनको प्रोसेसमा चाहिँ सेन्ट्रोमियरले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ किनभने इट प्रोभाइड्स अ पोइन्ट वेयर द स्पिन्डल फाइबर्स कम एन्ड अट्याच स्पिन्डल फाइबर्स यसरी जोडेर चाहिँ त्यो क्रोमोजोमलाई दुईटा पोलपट्टि तान्दाखेरि त्यसले चाहिँ आफ्टर फिनिशिङ द प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन नाउ वी टक अबाउट द सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन्स There are two secondary construction. It may be present, both may be present or may not be present. But there are what we are going to talk about is two secondary construction. One is the nucleolar organizer region, or it is also called NOR. Secondary construction. Number one. NOR, which is called nucleolar organizer region. This is close to the satellite chromosome and its main function चाहिँ के हो भन्दाखेरि it basically helps in the synthesis of RNA or formation of the nucleolus बन्दिनुमा यसले चाहिँ सहायता पुर्याउँछ आफ्टर द सेल डिभिजन अनि यसले चाहिँ त्यो न्यूक्लियोलसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि इट कोड्स फर भेरियस आरएनएस चाहिँ हाम्रो शरीरमा एकदमै चाहिन्छ हामीले अस्ति पनि पढिसकेका छौं डीएनए बाट आरएनए बनिनु पर्यो त्यहाँदेखि मात्रै प्रोटिन बनिन्छ त्यो आरएनए बनाउनमा पनि यो न्यूक्लियोलर अर्गनाइजरले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ अनि यसको डायग्राममा अघि नै हामीले बताइसक्यौं इट इज क्लोज टु द सैटेलाइट नाउ नेक्स्ट आउँछ सैटेलाइट यो चाहिँ अलिक के रे सेन्ट्रोमियर देखि अलिक टाढमा टुवर्ड्स वन एन्ड अफ द क्रोमोजोम एउटा एन्ड अफ द क्रोमोजोममा यो सैटेलाइट पाउँछ एउटा डल्लो खालको बडी अनि यस भित्र भएको क्रोमोजोमलाई चाहिँ भन्छ स्याट क्रोमोजोम अनि
यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि फर्मेसन अफ न्युक्लियोलस आफ्टर सेल डिभिजन, जुन चाहिँ सेल डिभिजन भए पश्चात ड्युरिङ द प्रोसेस अफ सेल डिभिजन चाहिँ न्युक्लियोलस चाहिँ हराएको हुन्छ, त्यो फेरि रिफर्म हुनुको लागि चाहिँ द रिफर्मेसन अफ द न्युक्लियोलसमा चाहिँ यो सेट क्रोमोजोमले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। त्यहाँदेखि लास्टमा आउँछ जस्ट अपोजिट अफ सेटेलाइट इज टेलोमियर टुवर्ड्स द अदर एन्ड। एउटा एन्डपट्टि सेटेलाइट छ भने अर्को एन्डपट्टि चाहिँ टेलोमियर छ। And the telomere is the ending, the terminal ending of the chromosome, contains the ending of long DNA molecule of each chromatid. दुईटै chromatid को ends चाहिँ यो टेलोमियर मा हुन्छ। अनि टेलोमियर को अलिकति एउटा फंक्सन अलिकति हामीले जानिराखौँ। टेलोमियर प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल एज फार एज द एजिङ अफ द सेल इज कन्सर्न। सेल जति बुढो हुँदै जान्छ त्यति त्यो सेलमा टेलोमियरको लेन्थ चाहिँ घट्दै 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 जान्छ। सो इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन द प्रोसेस अफ एजिङ अफ द सेल। त्यो चाहिँ भयो टेलोमियर अन द अपोजिट साइड अफ द satellite. Now we talk about formation of enzymes controls the various cellular metabolic processes. क्रसिङ ओभर कजिङ भेरिएसन। अब यो क्रसिङ ओभरको बारेमा जान्नुको लागि चाहिँ हामीले सेल डिभिजन पढ्नुपर्छ। अनि जब सेल डिभिजन पढ्छौँ त्यति बेला अझै क्लियर हुन्छ। यो क्रसिङ ओभरमा चाहिँ बेसिकली अब अलिकति ब्रिफली भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि क्रसिङ ओभरमा चाहिँ क्रोमोजोम ओभरल्याप हुन्छ। ओभरल्याप हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति जेनेटिक मटेरियल चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो जुन चाहिँ क्रोमोजोम नयाँ क्रोमोजोम बनिन्छ त्यो क्रोमोजोममा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। पेरेन्टल क्रोमोजोम भन्दा चाहिँ त्यो क्रोमोजोममा अलिकति डिफ्रेन्स आउँछ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएसन आउँछ। त्यो भेरिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स इन द प्रोसेस अफ इभोल्युसन अर इट इम्प्रुभ्स द क्वालिटी अफ अर्गानिजम फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर। त्यहाँदेखि आउँछ क्रोमोजोममै फेरि म्युटेसन पनि हुनसक्छ। म्युटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सडन चेन्ज इन द जेनेटिक मेकअप विच इज हेरिटेबल, सडन चेन्ज जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भेरिएसनमा आउँदैन, सडनली हुन्छ त्यो चाहिँ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रोमोजोमको कम्पोजिसनदेखि लिएर क्रोमोजोम नै भिन्दै भएर जान्छ। अनि जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भिन्दै खालको अर्गानिजमको त्यहाँनिर डेभलपमेन्ट हुनसक्छ। त्यो चाहिँ भयो म्युटेसन। त्यहाँदेखि सेक्स डिटर्मिनेसनको त हामीले कुरा अघि नै गरिसक्यौँ। XX भयो भने फिमेल, XY भयो भने मेल। सो सेक्स डिटर्मिनेसनमा त्यो नानी जुन चाहिँ बनिँदैछ त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ क्रोमोजोम छ, XX छ कि XY छ, त्यसमाथि चाहिँ डिपेन्ड गर्छ वेदर द्याट चाइल्ड द्याट इज गोइङ टु बी बोर्न विल बी अ मेल अर अ फिमेल। त्यहाँदेखि हाम्रो आउँछ क्रोमोजोम चाहिँ के कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीको फिचर्सहरू, कतिको मस्क्युलर, कतिको हड्डी, कतिको लामो, कतिको छोटो, हाम्रो बडीको बेसिक स्ट्रक्चर जुन चाहिँ छ त्यो पनि हाम्रो क्रोमोजोममा भएको इन्फर्मेसनमा नै डिपेन्ड गर्छ। त्यसैकारण क्रोमोजोम प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल एज फार एज द स्ट्रक्चर्स of the body as well. Somatic characteristics मा पनि यो क्रोमोजोमले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। सो दिस मच एज फार एज क्रोमोजोम ब्रिफ यो हामीले अलिअलि छुको छौँ। यसको बारेमा डिटेलमा डिस्कसन चाहिँ जब हामीले पछि सेल डिभिजन पढ्छौँ अनि अब नेक्स्ट हामीले पढ्छौँ केमिकल कम्पोजिसन अफ क्रोमोजोम्स, जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले डिएनए केले बनिएको छदेखि लिएर त्यो कुराहरू गर्छौँ। त्यहाँदेखि पछि चाहिँ हामीले जब सेल डिभिजन पढ्छौँ त्यो सेल डिभिजन पढ्दाखेरि चाहिँ बेसिकली दुई प्रकारको सेल डिभिजन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो के अरे जुन चाहिँ ब्रिफली डिस्कस गरेको छौँ त्यो सबैको बारेमा अझै क्लियर हुँदै जान्छ। थ्याङ्क यू।